ሙስሊሞች ንብረታቸውና መስጂዶቻችን ላይ የደረሱት ጥቃትና ውድመት ብዙ ያስተዛዘበን ጉዳይ ነው። ክስተቱ የጠቅላላ ሙስሊምን ልብ ያቆሰለና ስሜት የነካም ነው። እንደዚህም ሆኖ ሙስሊሙ ህብረተሰብ ያሳየው ትዕግስት፣ መቻቻል የእስልምና አስተምሮ የሚያረጋግጥና ሀገርን ከክፉ ብጥብጥ ለመጠበቅና ለማዳን ያለንን ተነሳሽነት ፍንትው አድርጎ የሚያሳይ መልካም ድርጊት ነው። እውነት ነው። የክልሉ ይሁን የፌዴራሉ መንግስት ክስተቱን አቅልለው አይተውታል። ይልቁንም አደጋው ያደረሱት ለፖለቲካ ፍጅት ማዋል የፈለጉ አካሎች ናቸው ብሎ ማስተባበል እንኳን አንድ ነገር ነበር። መንግስትም ቢሆን ይህንን ጉዳይ በትልቅ ደረጃ መከታተል፣ ይቅርታ መጠየቅ እንዲሁም ህዝበ ሙስሊምን ማረጋጋት ነበረበት። መስጅድን አቃጥለው የጨፈሩት ግለሰቦች እንኳን ድርጊታቸውን ማውገዝ ነበረበት። ነገር ግን የጓሮ ቆሻሻ የተቃጠለ ያህል እንኳን ሽታው አልሸተታቸውም። ይህንን በጣም አሳዛኝ ክስተት ነው ከመቃጠሉ ይልቅ ድርጊቱ አይቶና ሰምቶ ዝም ማለቱ የበለጠ ክፋት ነው። ከኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮች ጠቅላይ ምክር ቤት በድጋሚ ለሚመለከተው አካል ሁሉ ምላሽ ይሰጠው ዘንድ በደብዳቤ አሳውቆ ከንቀት የተነሳ ይሁን ከፍራቻ ዝምታን መርጠዋል። እንዲሁም አላየሁም አልሰማሁም በማያስብል መልኩ ሀገር አቀፍ የተቃውሞ ሰልፎች ተደርገዋል። ነገር ግን በሀገሪቱ መንግስት የለም እንዴ ህግ የለም እንዴ እስኪባል ድረስ ተደርሷል። የዚህ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አባላት የሙስሊሙ ማህበረሰብ እንደማይወክሉ በሚመስል መልኩ ፈርተውም ይሁን በሌላ ምክንያት ለጥያቄ እንኳን አልቀረቡም። እናም ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር፣ ይህ ከባድ ጉዳይ ለምን በዚህ መልኩ ሊሆን ቻለ? ጥያቄ 2 እኛ በተባበሩት አረብ ኤሚሬት የምንኖር ኢትዮጵያውያን ሙስሊሞች ተደራጅተን እንደ ማንኛውም ማህበራት በህጉ መሰረት እውቅና ለማግኘት ከዚህ በፊት ጥያቄያችንን ለቆንሰላ ጄኔራል ጽህፈት ቤት አቅርበን ምላሽ ሳናገኝ በቀጥታ ወደ ጥያቄ እገባለሁ። ጥያቄን የማቀርበው በኦሮምኛ ነው። ይቅርታ አድርጉልኝ። ኦሮሞ ነክጀት አከኛን ኮንሶ መርቂቴ አከንዲ ብሌቲ ጨሬሲቴ ጀት ሙሚchi ministeera keenya akka waan garaa keenya qabnu ittiin dubbanne manni hindi misaa walitti nu makani har'aaf ammoo homa walitti nu qabu waan waliigalaa dubbanna san akkasitti nu beekaa jechuu barbaanneeti. haa ta'u muummicha ministeeraa keenya mormuuf hin dhufne deeggaruu fi qeequuf dhufne malee kanallee akkasin nu beeka. irra guddina qeequuf dhufne qeeqni ammoo waldalaysiisuu fi san akkasitti nu beekaa jechuu barbaada. kallattimaan gara gaafii guyyaa seenaa kabajamoo Ambaasaadder Suleeman Daddafoo Riyaad irraa dhufne daqiiqaa 3 isinirraa fudhannoo akkasii quba qabaadhaa isinillee. Ani wanni jedhu muummichi ministeeraa keenya kabajamoon waan baay'ee biyyoota alaa keessatti dalaguun isaanii beekama. Namoota waggaa hedduu hojjaan ture araarsuun isaanii beekama. Kun waan namni martuu garaa keessa qabu. Tabiyyaa tun hoomaa isinitti jabaatte. biyya keessa amma wallabbii adda addaa argaa jira sooshaal miidiyaan biyya keessa jiru tuni hoomaa isinit jabaatu. Gaafiin lammaffaan arrabsoo yookaan የጥላቻ ንግግር wanni jedhamu kuni akka biyya keenyaatti balaaleffatamaa jira. haa ta'u arrabsoo yookaan የጥላቻ ንግግር ka jedhu kuni maddi isaa biiroo teessan keessaa namoonni amantiidhaan sabarratti xiyyeeffatanii amantiirratti xiyyeeffatanii waan adda addaa jedhan maddi isaanii baay'een isaanii fuula teessan jala jiranii kana hoo akkamiin laaltanii jennaan. Tabiraa seenaa darbe kaasuun tokkummaa kennan cimsuu jedhanillee ni amana.
waan darbe kaasaa oolanii seenaa dabre kaasuun waliin nama fayyisu walii dagachutu walii dhiisutu dhiifamaaf nama gaafata. haa ta'u garuu seenaa dabre kaasuu namni jalqabe isinii maaliif tahee fakkeenyaaf ulfaadha isin gaa ingeeffanne kaantugaa riyaad irraa dhufe ingeeffanne Suleeman fakkeenyaaf seenaa dabre kaasuu walii nama galchuu araaratu dhiifama walii nama galcha seenaa dabre san isintu jalqabe minilikii baasuu jalqabdanii siidaa ijaaruu jalqabdanii isin maa jalqabdanii jenna ulfaadha isin gaa Dumaatii barattoota isaan tuna ayyame dhiifama kabajamoo miti fagda waliin nyaatu ጠቅላይ ሚኒስቴሩ ኦኬ fagda waliin nyaatu ጠቅላይ ሚኒስቴሩ garta dumaatii barattoota Oromoo fi barattoota waliigala Oromoo qofallee irratti xiyyeeffannu barattoota haa ta'u baay'ina Oromoo barattoota Oromoo irra naannoo adda addaa yuunivarsiitii adda addaa keessatti dhumattu irratti yeroo adda addaatitti miidiyaalee fi hooggantoonni olaanoon xiyyeeffannoo irratti kennu irratti laafinna mul'ata. Wayita bakka biraa saba biraa keessaa ta'u ammoo miidiyaalee fi hooggantoonni kennalleen sagalee ol kaasanii dubbachuu mul'ata. Sabab wal caala moo seenaan wal caala kun maaf ta'ee jennaan. Inni biraa dhumaatii yookaan bubaatii masjiida mootaatiin kan wal qabatu hooggansa keessatti harka keessaa qaba jedhanii yoo kana jennu muummicha ministeeraa harka keessaa qaba jechuu kennaa miti. Hooggansa isin wajjin hojjetu harka keessaa qaba jedhanii kana isin akkamiin laatan fakkeenyaaf gorsaan keessan walitti bu'iinsa amantii keessaa harka qaba jedhamee ka'ama. Kana akkamiin laaltanii isin gama keessanii kan akkamiin laaltan jennaan waa'ee barattoota Amaaraa ugguramtee maaliif hooggansi keessan sadarkaan jiru ibsa garaagaraa kenna hooggansi isin to'atamu maaliif ibsa garaagaraa kenna. Inni lammaffaan baartii badhaadhinaa kana hojjamaan isiitiif itti bulmaan isii gaariidha itti amanne dubbisneellee jirra garuu garaagarummaa keessanii fi garaagarummaa TPLFiitu na dhibe. TPLF gaafa qabsooftu ummata Tigraay qabsoo bilisa baafnettee qabsoofte gaafa ammoo biyya qabatte Aksuum keessatti akka masjiidni hin dalagamne uggurte isinis har'a Oromoof qabsoofna jechaa akka qabsoo Oromoo tana akka namni tokko sooshaal miidiyaa irraa waa agarran biyyallee jirru dhugaallee jennu waan dhageenya irraa gaafannaa qabsoo Oromoo jallistan isin hin jedhani garaagarummaa keessa paartii keessanitti ka TPLF maalinni jechuu barbaada xumure galatooma muummicha ministeeraa keenya si biraadha malee galatoomaa isin hin jedhu. Eshi Hulang putar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር እንኳን በደህና መጡ። ስሜ ነጃት ይባላል ከዱባይ። ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር እርስዎ ወደ ስልጣን ከመጡ በኋላ ለሙስሊሙ ህብረተሰብ ያበረከቷቸው መልካም አስተዋጽኦዎች እንዳሉ ማንም አይክድም። ፍሬያማ የሆኑ ነገሮችንም አሉ። በቅርቡ የኢትዮጵያ የእስልምና ጉዳዮች ጠቅላይ ምክር ቤት በአዋጅ እንዲያቋቁም መወሰኑ ታውቋል። ስለዚህም የኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮች ጠቅላይ ምክር ቤት መላው ሙስሊም ባገኘው አጋጣሚ የላቀ ምስጋናውን ያቀርባል። እኛም በዚህ የምንገኝ ኢትዮጵያውያን ሙስሊሞች በድጋሚ የላቀ ምስጋናችንን እናቀርባለን። ጥያቄ 1 በአማራ ክልል በሞጣ ሙስሊሞች ንብረታቸውና መስጂዶቻችን ላይ የደረሱት ጥቃትና ውድመት ብዙ ያስተዛዘበን ጉዳይ ነው። ክስተቱ የጠቅላላ ሙስሊምን ልብ ያቆሰለና ስሜት የነካም ነው። እንደዚህም ሆኖ ሙስሊሙ ህብረተሰብ ያሳየው ትዕግስት፣ መቻቻል የእስልምና አስተምሮ የሚያረጋግጥና ሀገርን ከክፉ ብጥብጥ ለመጠበቅና ለማዳን ያለንን ተነሳሽነት ፍንትው አድርጎ የሚያሳይ መልካም ድርጊት ነው። እውነት ነው። የክልሉ ይሁን የፌዴራሉ መንግስት ክስተቱን አቅልለው አይተውታል። ይልቁንም አደጋው ያደረሱት ለፖለቲካ ፍጅት ማዋል የፈለጉ አካሎች
ናቸው ብሎ ማስተባበል እንኳን አንድ ነገር ነበር። መንግስትም ቢሆን ይህንን ጉዳይ በትልቅ ደረጃ መከታተል፣ ይቅርታ መጠየቅ እንዲሁም ህዝበ ሙስሊምን ማረጋጋት ነበረበት። መስጅድን አቃጥለው የጨፈሩት ግለሰቦች እንኳን ድርጊታቸውን ማውገዝ ነበረበት። ነገር ግን የጓሮ ቆሻሻ የተቃጠለ ያህል እንኳን ሽታው አልሸተታቸውም። ይህንን በጣም አሳዛኝ ክስተት ነው ከመቃጠሉ ይልቅ ድርጊቱ አይቶና ሰምቶ ዝም ማለቱ የበለጠ ክፋት ነው። ከኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮች ጠቅላይ ምክር ቤት በድጋሚ ለሚመለከተው አካል ሁሉ ምላሽ ይሰጠው ዘንድ በደብዳቤ አሳውቆ ከንቀት የተነሳ ይሁን ከፍራቻ ዝምታን መርጠዋል። እንዲሁም አላየሁም አልሰማሁም በማያስብል መልኩ ሀገር አቀፍ የተቃውሞ ሰልፎች ተደርገዋል። ነገር ግን በሀገሪቱ መንግስት የለም እንዴ ህግ የለም እንዴ እስኪባል ድረስ ተደርሷል። የዚህ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አባላት የሙስሊሙ ማህበረሰብ እንደማይወክሉ በሚመስል መልኩ ፈርተውም ይሁን በሌላ ምክንያት ለጥያቄ እንኳን አልቀረቡም። እናም ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር፣ ይህ ከባድ ጉዳይ ለምን በዚህ መልኩ ሊሆን ቻለ? ጥያቄ 2 እኛ በተባበሩት አረብ ኤሚሬት የምንኖር ኢትዮጵያውያን ሙስሊሞች ተደራጅተን እንደ ማንኛውም ማህበራት በህጉ መሰረት እውቅና ለማግኘት ከዚህ በፊት ጥያቄያችንን ለቆንስላ ጄኔራል ጽህፈት ቤት አቅርበን ምላሽ ሳናገኝ ቀርተናል። አሁንም ከለውጡ ጋር ለመራመድ እንዲሁም የለውጡ ተሳታፊ እንድንሆን እንደ ማህበር እውቅና እንዲሰጠን እንፈልጋለንና በዚህ በመደራጀት ዙሪያ ያለው መምሪያ ምን ይመስሎታል? እሺ፣ በጣም አመሰግናለሁ። 3 ቁጥር እሺ፣ በቅድሚያ ስሜ መጋቢ ዮናስ ዘጋ ይባላል። በተባበሩት አረብ ኤሚሬትስ ውስጥ የህይወት ምንጭ ወንጌላዊት ቤተክርስቲያን ላለፉት 25 ዓመታት ወንጌልን እያገለገልን በአቡዳቢ፣ በዱባይ፣ በሻርጃ፣ በአሌን እዚህ ደርሰናል። ይህ ዛሬ እንደኛ በጣም ትልቅ የሆነ የደስታ ምሽት ነው። ብዙ ማለት የምፈልገው ነገር ቢኖርም ግን በዋናነት ማንሳት የምፈልገው በቅድሚያ ምስጋናዬን ነው። መቼስ እግዚአብሔር አምላክ ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትራችንን የምድራችን መሪ ሆነው ከተመረጡበት ጊዜ ጀምሮ ያየናቸው የተካፈልናቸው በጣም ድንቅ የሆኑ ኢትዮጵያዊነትን ቀና የሚያደርግ በያለንበት የደስታን ዕለት የሰጠን የብዙ ጭንቀትና ሁከት እልባት ሆነው እየመጡ ስለሆነ ስለ እርሶ እግዚአብሔርን አመሰግናለሁ። በጣም ስለሚያደርጉት ቀናነት ከልብ ሆነን እናመሰግናለን። ይሄ ሁሉን አቃፊነት ለሁሉም በኩል አይን የማየት ልብና አገርን ለማቅናት በሚሆን የመቻቻል ዓላማ ውስጥ በዚህ ምድር ላይ ባለንበት የረጅሙን ዓመታት እዚህ ያሳልፍ ያለው በቆየንበት ዘመን ይሄንኑ አይነት የህይወት መንገድ ነበረን። ዛሬ በዚህ ቦታ ይሄ ስብሰባ ሲኖር በጣም ትልቅ ደስታ ተሰምቶኝ የመጣሁበት ምክንያት እስከ ዛሬ ድረስ እኔ በኖርኩበት ዘመን ምድራችን ላይ ህዝብን አሰባስቦ እንዲህ ባለ አክብሮት፣ እንዲህ ባለ ትህትና፣ እንዲህ ባለ ፍቅር ሁሉንም ችሎ ቁጣውንም ተግሳጹንም ምስጋናውንም ተቀብሎ የሚያስተናግድ መሪ በዘመኔ ስላየሁ በጣም አመሰግናለሁ። ለሁላችን ኩራት ነውና ምስጋናችን ይድረሰው። ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር፣ በዚህ በተባበሩት አረብ ኤሚሬትስ ትልቅ ሰፊነትን፣ መንግስታዊ አቃፊነትን፣ በተለይ ቶለራንስን ያየንበት ምድር ነውና በሰሞኑ የቤተ ክርስቲያን ወኪል በመሆኔ መጠን በምድሪቷ ላይ ህግ እየተለወጠ በመጣበት ዘመን እስከ ዛሬ ስናገለግል የኖርንበት የመቻቻል፣ የፍቅር፣ የአንድነት
ላይ የተንጠለጠለ ኃላፊነትን ለማሳየት ወይም ደግሞ ኢንቴግሪቲን አቀብሎ ለማለፍ በሚመች መልክ ባይሆንም በፍቅርና በወዳጅነት ላይ የተመሰረተ አሰራር ስንሰራ ኖረናል። ነገር ግን አሁን ባለፉት 2 ዓመታት ምድሪቷ ላይ ከቤተ ክርስቲያን ጋር በተያያዘ መልኩ በወጣ ሕግ መሰረት ቤተ ክርስቲያናችን ከምታመልክበት ቦታ ላይ ከኖቬምበር 1 ጀምሮ ተፈናቅላ ወጥታ ነበር። የእርሶ ይሄ ልበሰፊነትን ህዝብ አቃፊነትን በእርሶ ዘንድ ብቻ ሳይሆን በስሮም ያሉት የተከበሩ አምባሳደር በተለይ በዚህ ያሉት ክቡር አምባሳደር ሱሌማን ደደፎ ቤተክርስቲያን መሰብሰቢያ ቦታ ማምለኪያ ቦታ ህዝባችን 500-600 የሚሆነው ሰው መጸለያ ቦታ በሚያጣበት ጊዜ ይሄንን በእርሶ የተጀመረውን የፍቅር የአቃፊነት ለሁሉ ደራሽነትን በክቡር አምባሳደር ቀናነት እሳቸው በእምነታቸው ሙስሊም ቢሆኑም ነገር ግን በልበ ሰፊነት በእኩልነት ተቀብለው በመኖሪያ ቤታቸው አርብን ቀን ሰውተው ከኖቬምበር ጀምሮ እስካሁን ድረስ በእሳቸው ግቢ ውስጥ ምድራችን ላይ እግዚአብሔር የለም ሲባል ባለስልጣናት እምነትን ሲገፉ በኖረበት ዘመን ዛሬ ደግሞ እሳቸው ቤት ውስጥ እኩል ለእኩል ቆመን በእነሱ የረፍት ቀን ላይ እኛ ስንገለገል ስናይ ይህ ትልቅ የምስራች ነውና አምባሳደርንም ሳላመሰግን አላልፍም። ነገር ግን የመጣውን ህግ በአንድም በሌላም በኩል ለብዙዎች በዚህ መንግስት ውስጥ ላሉት የሚገባውን አፕሊኬሽን አቅርበናል። እዚህ ያለነው ምናልባት አቡዳቢ ላይ ይከሰት እንጂ በየቦታው የሚያመልከው በአቡዳቢ፣ በዱባይ፣ በሻርጃ ያሉ ወንድሞች አሉና ብዙ አማኞች አሉ። የመጣው ህግ እኛን የሚያስተናግድበት መልኩ የምንገለገልበት ቦታ የክራይ ስለሆነ በሚሊየንስ ኦፍ ዲራምስ እየከፈልን ያለንበት ሁኔታ ቢሆንም ነገር ግን ከአንዳንድ መስፈርቶቻቸው አኳያ ስፍራ ማግኘት አለመቻላችን ዛሬ ላለንበት ውጥረት ውስጥ ዳርጎናል። ወራቱ ቀዝቃዛ ስለሆነ ክቡር አምባሳደርም ልባቸውንም ቤታቸውንም ከፍተው ስላስተናገዱ ልንቀመጥ እንጂ ከጥቂት ከአንድ ወር ወይ 2 ወር በኋላ ሙቀቱ እየጨመረ ሲመጣ ማያስኬድ ቢሆንም አንድ ሁለተኛ ደግሞ በተለይ በዚህ ምድር እኛ ብቻ ሳይሆን እናት ቤተክርስቲያን ኦርቶዶክስን ቤተክርስቲያንን ጭምር የነካ በመሆኑ ዛሬ በእርሶ መምጣት በየሄዱበት እስረኛ ሲያስፈቱ በየሄዱበት የሀገራችንን ጥያቄዎች ሲመልሱ ለህዝባችን ረፍት ሆነው እንደመጡ አስባለሁና ዛሬም በዩኤኢ ላለን አበሾች የእርሶ መምጣት የረፍት ብስራት እንደሆነ እናስባለን። በዚህ አጋጣሚ የፈቃድ የማግኘት አፕሊኬሽን ገብቷል። ነገር ግን እይታ ድጋፍ በሚያስፈልገው መልኩ በክቡር አምባሳደርም በቅርበት ክትትል እየተደረገበት ነው። በእርሶ መምጣት ይህ እንዲሆን የማምለኪያ ቦታ እንድናገኝ የዚህን አገር መንግስት እንዲጠይቁልን በዚህ በጣም ልንማጸነው ቤተ ክርስቲያናትን ወክለን የመጣን ሰዎች አለን። ይህንን አቤት ለማለት ፈልጋለሁ። ሌላው በምድራችን ላይ የተጀመረው ለውጥና ያለው የኢኮኖሚ የአገር ግንባታ ሩጫ ላይ ያንዳንዱ ዜጋ የኔ ብሎ የግሉ ሆኖ እየሮጠ ነው ያለው። ይህንን ስል እንደ መሪ የተሸከሙትን የሚመጣቦትን የሚያስጨንቁና ጠባብ የሆኑ ሰፈሮች እንዳሉ እየተገነዘብ ነገር ግን በአክብሮት የተሞላ ምህላን ለማቅረብ ምድራችን ላይ እኛም በአንድም በሌላም በኩል የኢትዮጵያን ግንባታ፣ የኢትዮጵያን ሰላም፣ የኢትዮጵያን ሙላት እንፈልጋለን። እውነት ነው፣ ወደ ብልጽግና ማደግ አለብን። የህዝባችንን ጉስቁልና በብዙ አይተናል። ቤተክርስቲያን ለብዙዎች ጥላ ነበረች። ብዙዎች ይማሩባታል፣ ብዙዎች ይጠለሉባታል። ነገር ግን በምድራችን ላይ ያለውን ሂደት እያደበዘዘብን ያለውን ነገር እንደው ፈጥነው የሚያዩበትን አይን እግዚአብሔር እንደከፈተሎት አምናለሁ። መላ የሚያደርጉበትን ፈጣን እርምጃ እንዲሰጡ የህግን አስከባሪነት የሰዎች ተስፋ የተጫረው የተነሳሳው የህዝብ ልብ አሁንም ወደ ሙላት እንዲደርስ በህዝባችን መካከል ያለውን ጉስቁልና ለማንሳት የሁሉንም እጅ ለማበርታት እየተካሄደ ያሉትን አስጨናቂ ሁነቶች መቼስ ዛሬ በሚሰጡን መልስ ሁሉን እንደማይታለብ በናስብም ነገር ግን ተስፋችንን እንዲቀጥል ይህንን እንዲያሰሙን እማጸናለሁ። እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር በጣም አመሰግናለሁ። አራት ቁጥር ማን ነበር? እሺ 4 ቁጥር ሰለሞን بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. أنا
በመጀመሪያ አመሰግናለሁ ጠቅላይ ክቡር አምባሳደር ሱሌይማን። ሌስቤ ሼክ አቡ ሰወል ሐሚድ እባላለሁ። የሙስሊም ህብረት ተወካይ ነኝ። ዱራን ዱርሶ ዋመረ ዱራ አብቾ ኬና በገነጋ ተፈለጀና أكبر تلي بيجر بيا رباتي حللتم أهلا ونزلتم سهلا أهلا وسهلا يا سفير السلام إلى أرض السلام داري الزائر أكو بكم قابسان سودان دمن مذيعا سوداني أهلا وسهلا يا سفير السلام أكو جد نلي في دولة الإمارات دولة السلام دولة الخير دار زايد أهلا وسهلا ومرحبا إنسانسي غاشيكيا أكنا نمتلقوا أكفان أماري فاتي غافتو لو كان أكدوبتو نوفل شاجنا أما سكنا